सत श्री अकाल। खबर खास लैके मैं बलविंदर सिंह हाज़र हाँ। लोक सभा चोणां ਦੀਆਂ सरगर्मियां ने पंजाब की फिजा ਨੂੰ पूरी तरह नाल गरमाया होया है। हरेक उम्मीदवार अपनी पूरी वाह ला रहा है, पर पंजाब की एक सीट है जिहड़ी हॉट सीट्स विच शुमार हो गई है ते वो है सरहदी हलका गुरदासपुर की सीट, क्योंकि इत्थे बीजेपी वालों चोण मैदान विच अदाकार तो सियासतदान बने सनी दिओल नूं उतारिया गया है। बॉलीवुड के सिंह साहब किवें बनाउणगे गुरदासपुर विच अपनी सल्तनत, इसे ते आधारित है साडी अज दी खास पेशकश गुरदासपुर च गदर। उन्नी मई नूं अखीरले गेड़ विच पंजाब च पैण वालियां वोटां लई नामजदगी दाखल करन दा अखीरला दिन सोमवार दा सी। अजिहे च सनी दिओल भी गुरु घर का आशीर्वाद हासिल करके अपने हलके पहुंचे ते नामजदगी दाखिल की। इस दौरान उन्होंने गुरदासपुर की जनता को संबोधित करते हुए जोशीला भाषण भी दिता। इस डायलॉग नाल देश दे विच गदर मचाउण वाले सनी दिओल ने अपनी नवी पारी की शुरुआत भी इसे डायलॉग नाल कीती है ते नाल ही अपने विरोधियों को यह चेतावनी भी दी है कि उन्होंने हलके दे विच लैण दी गलती ना हो करन। सिनेमा तो सियासत का सफर तय करने वाले सनी दिओल भावें ही कोई पहले कलाकार नहीं, पर अक्सर ही कैमरे के पिछे घट बोलण वाले सनी का यह रूप भी कदे वेखण नूं मिल सकता है। इस बारे कदे सोचिया नहीं सी, पर जदों अजिहा होया तां जिन्ने जोशो खरोश नाल सनी ते बीजेपी भरी हुई सी, उन्ना ही जोश गुरदासपुर की जनता विच भी देखण नूं मिल रहा सी। गुरदासपुर दे विच गदर मचाउण दे सफर की शुरुआत सनी दिओल ने गुरु दरबार तो की। पहला अमृतसर दे विच श्री दरबार साहब नतमस्तक होए ते फिर दुर्गियाना मंदिर दे विच जिथे उन्हां अपनी जित पक्की होण दा दावा ठोकिया। मेरी शुरुआत है, मैनू जरा प्यार नाल करन दो। मैं इत्थे आया, अपने घर आया, मैनू हुण बस मेरा अपना काम करन दो। दोवें धार्मिक स्थानां ते अपनी जित की अरदास करन तो बाद सनी दिओल पहुंचे गुरदासपुर, जिथों बीजेपी की टिकट तो वो चोण मैदान दे विच ने। नामजदगियां दाखिल करन दा अखीरला दिन सी। अजिहे दे विच गुरदासपुर पहुंचदे ही सब तो पहला डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। सनी दिओल का साथ निभाउण दे लई परिवार दे विचों भरा बॉबी दिओल भी आए, जबकि बीजेपी वालों पंजाब प्रधान श्वेत मलिक अते अकाली दल के जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बे हाली सने कई होर आगू पहुंचे। इत्थे सनी ने अपनी नामजदगी दाखिल की ते फिर एक रैली नूं संबोधन करन पहुंचे, जिथे सियासत दे विच पहला कदम रखण वाले सनी का जोश वधाउण दे लई खास तौर पर केंद्रीय मंत्री जतिंदर सिंह, वीके सिंह, स्वर्ण सलारिया, कैप्टन अभिमन्यू अते मरहूम विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना भी उन्हां दे नाल मौजूद रहे। हालांकि इस तो पहला टिकट के आसवंद स्वर्ण सलारिया ते कविता खन्ना पार्टी तो नाराज चल रहे सन, पर शायद उन्हां दी नाराजगी दूर करन दे विच पार्टी कामयाब रही। इस तो पहला सनी के पिता ते बीजेपी तो साबका सांसद रहे अभिनेता धर्मेंद्र ने भी गुरदासपुर के लोगों तो अपने पुत्र की जित की अपील की। हम राजनीति की तो एबीसी नहीं जानते, हाँ देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हम अपने देश की सेवा करेंगे। सनी दिओल से क्या उम्मीद? सनी मैंने बीकानेर में जो कुछ किया है वो जाके देखिए, बताइए लोगों को कि हमारे धर्मेंद्र ने ये किया है। सनी भी देश की सेवा करेगा बस। पीएम मोदी ने भी सनी दिओल नाल अपनी मुलाकात की तस्वीर साझी कर उन्हां दा जोश वधाउण की कोशिश की, जिस दे जवाब दे विच सनी ने भी फट्टे चुकण का वादा किया। अमृतसर तो मनिंदर मोंगा दे नाल रवि बख्श सिंह, पीटीसी न्यूज़, गुरदासपुर। सनी दिओल ने जदों अपनी नामजदगी दाखिल की तो उस विच अपनी आमदन अते जायदाद बारे की कुछ वेरवे दिते, वो भी तुहानूं दसदे हां।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। मेरे गुरदासपुर वाले सत श्री अकाल, ठीक हो तुसी सारे? और गर्मी तो नहीं तंग करती? विश्वास को मिली मैनू थोड़े सारे का प्यार मैनू अज इत्थे खड़ा किया उन्होंने इत्थे अज मैं इसलिए है क्योंकि तुसी मैनू सद्दिया। मेरे पापा ने कहा पंजाब के हर बंदे के दिल च तू बैठा हुआ बेटा, जा उठे और सारे तेन प्यार करेंगे। तो मैं थानू कहना चाहना कि थोड़े तो कई ज्यादा प्यार मैं थानू करदा, दिलों करदा। देखो राजनीति के बारे में मैनू इन्ना नहीं पता, लेकिन मैं एक देशभक्त हां। मैं इत्थे वादा करन नहीं आया, लेकिन मैं थानू सारिआं नू अपने नाल जोड़न आया। मैं जोड़न आया क्योंकि मैं चाहना कि अपना पंजाब, अपना देश उत्थे पहुंचे जिहदे लिए लोगों ने ढेर सारे कुर्बानियां दी हैं, हजारों लोग शहीद हुए हैं। उस वजह लिए आप सारे जुड़िए, याद करिए, उस इतिहास को याद करिए, ते आप सारे इकट्ठे जुड़ जाइए। सोनू भाजी मेरे नाल जुड़ जाओ तुसी सारे, ते आप आगे लड़ांगे, माइक अगे रखियो, लड़के जीतांगे। के कितने छटेगा तो बेटा जीत अपनी पक्की है, डरो ना कोई भी, कोई नहीं डरेगा थे क्योंकि मैं तुहाडे नाल हां। मोदी जी साडे नाल हां। आपा मोदी जी को जिताना है, जिताओगे, मोदी जी जीतेंगे, तुसी सारे जीतोगे। ते मैं दिलों कहना जो जो थानू चाहिए सारा कुछ मैं करांगा। बस एक दफा तुसी सारे मेरे नाल जुड़ जाओ, मैं तुहाडा है ते मैं और किथे नहीं जावांगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो सोनिहाल, सत श्री अकाल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਭਰਾ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਬੀ ਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੌਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਹੋ, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत धक्के लग रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, लेकिन ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सबको बहुत बहुत प्यार एंड वोट फॉर माय ब्रदर। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਗੇ। राजनीति की तो एबीसी नहीं जानते। हाँ, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हम अपने देश की सेवा करेंगे, सनी भी देश की सेवा करेगा बस। I just hope that everything goes right because my dad, whatever he is, he's a great person and he will do right for the people, and I just pray that God's on his side and everything goes right. ਖਬਰ ਖਾਸ ਅਜੇ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ।
ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਕਰ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੀਬੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਚਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200% ਨਾਲ ਜਿਤਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 200% ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜੀ? ਜਾਂ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਲੋਕੀ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਾ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, परम पद पायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹਿਓ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ परम पद पायो। खबर खास अज ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।